आओ आप परमेश्वर के वचन में चलांगे। आप देखांगे पुराने नियम दे विच गिनती ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ, गिनती ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ, पेज नंबर 181। गिनती ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ शांति नाल पढ़े, उच्ची आवाज दे विच ताकि सारे सुन सकन। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 12 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ। मिर्यम ते हरून ने मूसा दे विरुद्ध उस उसदी तीवी दे कारण जिन्हों उसने विआह लिया सी गल्लां कीतियां, क्यों जो उसने उसदी तीवी नाल विआह कर लिया सी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਬਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। आप अज जो परमेश्वर के नाम दे इकट्ठा होया, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की आप प्रार्थना करते हैं, बंदगी करते हैं, उसने बाइबल में लिख के दिता होगा। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब दा परमेश्वर हाँ। सचमुच वो परमेश्वर जो अपने वादे ਨੂੰ पूरा करते हैं, उन्होंने जो भी वादे किए ने उन्होंने वो पूरा करने के लिए सामर्थी ने। उस परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ कहा, हाँ अब्राहम ਨੂੰ कहा कि अब्राहम अपना देश छड़ दे, अपना साग संबंधी छड़ दे, अपने रिश्तेदार छड़ दे, और जिथे मैं तेन कहना उत्थे चल। मतलब परमेश्वर अब्राहम के लिए संगते नहीं है कि अब्राहम का परमेश्वर मैं। इसहाक लिए परमेश्वर संगते नहीं कि मैं इसहाक का परमेश्वर हाँ। याकूब के लिए परमेश्वर संगते नहीं कि मैं याकूब का परमेश्वर हाँ। अब्राहम ने कहा परमेश्वर ने कहा चल निकल, तो अब्राहम ने की किया, वो चल पिया। और अब्राहम के कोल आप सारे जानते हैं कि कोई भी बच्चा नहीं सी। और अब्राहम के नाल परमेश्वर ने गल की कि अब्राहम जो तेरी अंश है वो की होगी, एक देश की गुलाम रहेगी। और कोई दस सकता भी कितनी चिर गुलामी करेगी वो? 400 साल तक की रहेगी वो गुलाम रहेगी। उन गल बहुत ध्यान नाल सुनियो कि जो परमेश्वर ने कहा अब्राहम नूं कि जो तेरी अंश है वो कितना चिर गुलाम रहेगी, एक देश की 400 साल तक गुलाम रहेगी। हुण देखने वाली गल है कि उस टाइम अब्राहम दे कोल कोई भी बच्चा नहीं सी। जो ओदी अंश सी वो अंश तो हले बहुत देर की गल है। चलो उस तो बाद की होया कि अब्राहम इथों चले और चलते गए। आपां नूं तकरीबन सारिआं नूं पता ही है कि अब्राहम तो बाद उसका जो बेटा सीगा कौन, इसहाक तो बाद याकूब, ये पैदा हो गए। और याकूब के कितने बच्चे हुए? 12 बच्चे हुए। और 12 बच्चे और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक यूसुफ नाम का इंसान सी। यूसुफ नाम का एक इंसान सीगा ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? मिस्र देश में चला गया सीगा। मैं ਹੁਣ स्टोरी नहीं पढ़ावांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। हाँ, ਜਦੋਂ ਉਹ मिस्र देश ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਹਨੂੰ? यूसुफ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ यूसुफ ने अपने पूरे परिवार ਨੂੰ मिस्र देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ मिस्र देश ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਵਸਿਆ, ਯੂਸਫ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਜੋ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਗੋਤਰ ਨੇ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ। 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ, ਮਤਲਬ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖੇਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ। 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 400 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੂਚ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪੜੋ 7। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ। 400 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ
ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੜੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਗਾੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਗਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਬਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੋ ਭਰਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਆਖਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਿਰੌਨ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ। ਮੂਸਾ ਚਾਹੇ 5 ਮਾਰੇ, ਮੂਸਾ ਚਾਹੇ 10 ਮਾਰੇ, ਚਾਹੇ 50 ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਸਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਝਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ
ਚਲੋ ਜਦ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅੱਗ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਝਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਚੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਸਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇਖ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾइल ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਗਾ, ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਢੀਠ ਨੇ, ਉਹ ਢੀਠ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਭਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆਗਾ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜਿਆਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਟਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੂਸਾ ਇਹ ਟਾਂਗਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਟਾਂਗਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੂਸਾ ਠਹਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲੈ ਔਰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੱਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਟ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਲਹੂ ਬਣ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 10। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹ, ਨਾ ਜਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਗੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਢੀਠ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 11 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਸੁਜਾਖਾ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਹੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੂਸਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ ਮੂਸਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੂਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜੋ ਮੂਸਾ ਗਾ ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਦਾ 13 ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੇ ਘੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਢੀਠ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੂਸਾ ਉੱਤੇ ਭੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਸ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਖਾ ਗਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ? ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਮਤਲਬ ਕੌਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਤੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾਗਾ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਠੰਡ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਵੇ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੂਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਸਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੂੰ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੂੰ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਾਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਗਾ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ, ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਕਹਾਤ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਿਸਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਲਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬੇਨੀ ਸਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 4 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੂਸਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੂਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੜੋ 2। ਉਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਨ ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ, 250। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਰੱਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਉਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ 4 ਲੋਕ ਤੇ 250 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਮੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਪੜੋਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਠਹਿਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਹ 250 ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਚੱਲ। ਮੂਸਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਢੀਠ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਖਾਧੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਫਿਰ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਗੇ? ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ? ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਫਲਾਣੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ? ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕੋਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਵੇਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਮੂਸਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪੜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕੋਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧੂਪਦਾਨ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਧੂਪਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੇਵੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਨਾਗਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਧੂਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ 12। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਜੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਸਾ, ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ। ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਚਲੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਰਾਤ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਡਾਂਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੱਕੋ ਧੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਾ ਕਹੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਬੰਦਗੀ ਜਾ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇ। ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਕੋ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾਗਾ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਧ ਆਇਆ, ਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 16-28। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ 29।
ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਮੌਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਮੌਤੇ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਮੁਰਾਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, 6,03,550 ਲੋਕ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਮ ਮੌਤ ਮਰਨ, ਕੋਈ ਬੁੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਰ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਮਰਨਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੌਤ ਮਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਪਰ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗੇ ਤੋਗੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਵੇ, ਭਾਈਓ ਜਿਉਂਦੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ ਪਾਟ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਉਹ ਫਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਵ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਗਾ ਤੋਗਾ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਲਕਾ ਤੋਕਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਕੇ ਤੁਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਏ? ਲਕੇ ਤੁਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਏ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਨੇ, ਨਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਦ ਗਏ? ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਮੂਸਾ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦ ਮੂਸਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੇ ਫਿਰੌਨ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੂਸਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆਗਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਖ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਗਏ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਮੂਸੇ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੂਪ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਸਮ ਕਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜੋ 250 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ 250 ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨੇ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 16 ਦੀ 41। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੰਡਲੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹਰੂਨ ਔਰ ਮੂਸਾ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 44 ਪੜੋ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਭੱਖ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਹਰੂਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਦ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਧੂਪ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਕੋ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਵਾ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, इजराइल देश के लोग फिर मूसा के खिलाफ, हरून के खिलाफ। और परमेश्वर ने क्या है, मूसा एक बार फिर बाहर आ जा हम मंडली चो, एक बार तू फिर बाहर आ जा, हुण देख मैं की करदा ना लोकां दे नाल। फिर की होया, हरून ते मूसा परमेश्वर दे अगे झुक गए, ओ परमेश्वर अगे मूंह दे पार डिगे। और मूसा ने की किया हरून नूं, हरून जल्दी कर हुण जाके तू दिखा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत भड़क चुकिया है। वो परमेश्वर फिर लोगों को की करेगा, नाश कर देगा। जाके की कर इन्हां लोगों के लिए, जाके कर प्रायश्चित कर, इन्हां लोगों के लिए की कर, जाके तू प्रायश्चित कर, ताकि जो बवा निकली है वो बवा रुक जाए। तो फिर की होया, ਤਾਂ ਹਰੂਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਬੋਲਿਆ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਵਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। मतलब बवा तो चल पई सी और हरून भी भज के गया। हुण देखो कितना प्यार है मूसा दा उस परजा नाल, मूसा दा प्यार ही कर रहे हैं लोगों नूं। लेकिन वो लोग की कर रहे हैं, वो बार बार मूसा के खिलाफ जा रहे हैं, बार हरून के खिलाफ जा रहे हैं। जब देखा परमेश्वर ने, हे मूसा एक बार फिर बाहर निकल मंडली चो, मैं दिखाऊंगा ना लोगों नूं, मैं दिखा देना लोगों नूं। ते मूसा ने क्या, हे हरून तू भज जाके की कर, धूप दिखा, क्योंकि बवा चल पई है।
ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਪਈਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ? ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਹਰੂਨ ਆਇਆ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ 14,700 ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ? 250 ਲੋਕ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਫੇਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। 14,700 ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 14,700 ਲੋਕ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਹਰੂਨ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕੀ? ਉਸੇ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਰੂਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਂਟਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਂਟਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜੇ ਪਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆਗਾ। ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਟਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਕਿ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ, ਹੁਣ 9 ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ 9 ਦਿਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆਗਾ? ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਲਿਆਗਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਜਾ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਸਟਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਹਰਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਕ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਚਲ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, 9 ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, 9 ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਅਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾਗਾ ਜਦ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤੀ ਲਈ। ਪੁੱਛੋ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ? ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਲੋਚਨਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਪਾਸਟਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟੇ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ 12 ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਲੈ ਕੁਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪੜੋ ਇਹਦਾ 2 ਵਚਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰੀਅਮ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਹਰੂਨ ਸੀਗੇ। ਮਰੀਅਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮਰੀਅਮ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰੂਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਮੂਸਾ ਦਾ ਭਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੀ 2? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੈ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੈ ਕੱਲਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ
ਤਾਂ ਪੜੋ 5 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਗਿਆ। 4 ਤੋਂ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੂਸਾ, ਹਰੂਨ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 8। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਮਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਐਜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 8। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆ ਮੂਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਭਰਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੱਦਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਰੀਮ ਫੋੜਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੋਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋੜਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੋੜਨ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਪ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰੀਮ ਕੋੜਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 11। ਉਪਰੰਤ ਹਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਹਰੂਨ ਗਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੁਰਮੇ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੜੋ ਇਹਦੇ 13। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਰਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਲਾਜ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਮਰੀਮ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੀਕ ਕੂਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਜਾ ਨੇ
ਹਸੇਰੋਦ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ, ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਚੰਗਾਈ ਆਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਸਾਜ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾਗਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਚਰਚ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਰੀਆਂ ਕੌਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ? ਕਿਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਆ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਝਾੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੂਨ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਹਾਂ। और कोई भी जन आवाज नहीं करेगा, कोई बाइबल बंद इस तरह ना करो और ना कोई आवाज करे। सिर्फ अपनी अखा बंद करो, आपको अपनी अखा बंद करो। बाइबल बाद इकट्ठी करो, बैग बाद में तैयार करो, लेकिन अपनी अखा बंद करो। हुण समा का तुहाडे लवे कि हुण मैं वचन दे विचों की सिੱਖਿਆਗਾ और जो मैं सीखियागा कि मेरे जीवन दे विच ऐसा कुछ तो नहीं कि मैं अपने दास की जिसके द्वारा मैं इस मुकाम तक पहुंचागा, इस सच्चाई तक पहुंचागा, उसकी आलोचना तो नहीं कर रहा, उसके खिलाफ तो नहीं, उसकी निंदा तो नहीं करता, उसके विरोध तो नहीं। अगर कुछ भी है तो अज समा है, अज समा है कि अज उस परमेश्वर तो माफी मंगते हुए, अपने आप को नीवा करते हुए उस परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर लगता है कि अज के वचन के द्वारा तुहाडे नाल परमेश्वर ने गलबात की है, अगर लगता है कि अज का वचन ये मेरे लिए है, तो इस वचन को अपने हिरदे विच जगह दो। अज तक कदे भी किथे भी किवें भी जाने अनजाने विच कुछ भी होयागा तो अज अपने आप को परमेश्वर दे अधीन करो। तुहाडा दास वो कैसा भी है, गोरा काला अनपढ़ पढ़िया लिखिया उच्चा नीवा कैसा भी है, उसकी कदर करो। किसी होर सेवक के सामने अपने सेवक नूं, अपने दास नूं कदे नीवा ना करो। कोई होर सेवक आउंदागा तो उसनूं लगे कि ये लोग अपने सेवक की कितनी कदर करते हैं, अपने सेवक नूं कितना मान सन्मान देंदे ने, उसनूं ये लगे और लगे कि संगत के लोग अपने सेवक की कितनी अधीनता विच ने। अगर सेवक के खिलाफ जाओगे, जिस तरह मरियम गई, जिस तरह 250 लोग गए, वो 14,700 लोग गए, तो 250 लोग और उसके नाल होर लोग और पूरा लका तुका और 14,700 लोग वो मारे गए, वो नाश हो गए। लेकिन जब मरियम के जीवन में ऐसा होया तो मरियम के लिए उसे दास ने, उसे सेवक ने प्रार्थना की थी और मरियम के जीवन के वो चंगाई आई। साडे नाल किते ऐसा ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर के दास के खिलाफ ना जाओ, परमेश्वर के दास के आलोचना ना करो। इस वचन को समझ सको, इसमें कबूल कर सको, इसके अनुसार जीवन जी सको। परमेश्वर सबनों इस वचन की आशीष नाल भर देना।